हेलो पिलामाने आपण मानक स्वागत आम चैनल सीएचएससी सुपर नोट को आज आम पढ़ा प्लस टू सेकेंड इयर राजनीति विज्ञान एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय गणतंत्र। आम गणतंत्र ऑलरेडी दुईटी क्लास कर सारी। गणतंत्र अर्थ, गणतंत्र संज्ञा, गणतंत्र लक्षण बा वैशिष्ट्य एवं गणतंत्र प्रकार भेद आम पढ़ी सारी। आज आम पढ़ा भारतीय गणतांत्रिक प्रक्रिया प्रति आह्वान मान। पिले आम भारत 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख में स्वाधीनता लाभ कला एवं 1950 जानुआरी 26 तारिख दिन नूतन संविधान कार्यकारी है। आम भारत पृथ्वीर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र मान्यता पाई। आम देश पृथ्वीर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र मान्यता पाई अत्यंत दुखर विषय यही जे आम गणतंत्र प्रति वर्तमान अनेक आह्वान मान देखा देउछि। सेगुड़िक विषय चलतु आलोचना करबा। भारतीय गणतांत्रिक प्रक्रिया प्रति आह्वान मान। सर्वप्रथमे आमे पढ़ा असमानता। भारतीय गणतंत्र आदर्श है समानता, स्वाधीनता, न्याय, अधिकार, भातृभाव तथा आईन शासन। आम देश में मुख्यतः सामाजिक और अर्थनैतिक असमानता भयंकर परिस्थिति सृष्टि करुछि। पिले माने आम देश भारत में गणतंत्र आदर्श है समानता, अर्थात यह गणतांत्रिक राष्ट्र रे समस्ते समान, समस्ते समान स्वाधीनता पाई, समस्ते समान न्याय पाई, समस्ते समान अधिकार पाई एवं आम भारत में समस्ते भाई भाई बा भातृभाव रही एवं आम देश में आईन शासन चली थाए। ये केवल गोटे व्यक्ति बा गोटे गोष्ठीर कथार चली न थाए, यह आईन हिसाब से चली थाए। तेणु आम भारतीय बा गणतांत्रिक राष्ट्र मानक आईन शासन चली थाए। आम देश में मुख्यतः सामाजिक और अर्थनैतिक असमानता भयंकर परिस्थिति सृष्टि करुछि। आम देश में अनेक थर देखा मिलुअछि जे समाज समाज मध्य भेदभाव एवं धनी गरीब भेदभाव देखा मिलुअछि। तो ये सब हूँ गणतांत्रिक राष्ट्र प्रति गोटे गोटे आह्वान मान। असमानता हेउछि गणतंत्र बा गणतांत्रिक राष्ट्र प्रति एक मुख्य आह्वान। तापर आम पढ़ा निरक्षरता। निरक्षरता गणतंत्र सफलता पाई सार्वजनिक शिक्षार आवश्यकता रही। निरक्षरता जो नागरिक माने आंचलिकता, जातीयाण भाव, सांप्रदायिकतावाद भली चिंताधारा द्वारा प्रभावित विभिन्न सरकारी योजना विफल होउछि। ना निरक्षरता अर्थ जे कि पाठ पढ़ी न थाए ताको निरक्षर कहा जाए। सेमिति पाठ न पढ़ा को निरक्षरता कहा जाए। जदि आम गणतंत्र सफलता चाहिए ताहेले आमको शिक्षित होगा पड़ो। आमको निरक्षरता को दूर करने को पड़ो। जिते बेले नागरिक माने शिक्षित हेबे सेते बेले आंचलिकतावाद बा जातीय भाव, सांप्रदायिकतावाद भली चिंताधारा दूरीभूत हेबो एवं आम गणतांत्रिक राष्ट्र रे कहीं भेदभाव शिकार हेबे नहीं। सेतिमाई शिक्षा बहुत जरूरी।
ତେଣୁ ନିରକ୍ଷରତା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବା ଆହ୍ୱାନ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବରର ଆହ୍ୱାନକୁ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପିଲେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପ୍ରେମ ନ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରେମ କରିଥାଉ। ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇ ବସିବା ତାହେଲେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲେ ଆମେ ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଆମେ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ପାଇଥାଉ, ତାହା ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାନତା ବା ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଖଣ୍ଡତା ସାର୍ବଭୌମତା ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯାଉଅଛି। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ନକ୍ସଲାଇଟ ସମସ୍ୟା ବା ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା। ନକ୍ସଲାଇଟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଥମେ 1967 ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଖାଗଲା। ଏହା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଚାରୁ ହେବା କଥା। ଏହା ଚାରୁ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଏହା ଭାରତ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପିଲେ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ବା ନକ୍ସଲାଇଟ ସମସ୍ୟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ 1967 ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହା ଏକ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଚାରୁ ମଜୁମଦାର। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ଆମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଅଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଅଛି, ସେହିପରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଅଛି। ତ ନକ୍ସଲାଇଟ ସମସ୍ୟା ଆମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବା ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପଞ୍ଚମ ଆହ୍ୱାନଟି ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ। ଭାରତ ଏକ ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଭାରତରେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଭେଦଭାବ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଭଳି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନାରୀମାନେ କମ୍ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି। ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 14 ସମାନତା ଅଧିକାର, ଧାରା 15 ସାମାଜିକ ସମାନତା, ଧାରା 16
ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ସୁଯୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ନପିଲେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ। ଆମ ଭାରତ ଏକ ପିତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭାରତରେ ନାରୀ ଅପେକ୍ଷା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଅଛି। ଏଠାରେ ଲିଙ୍ଗଗତର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଅଛି, ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବ ହେଉଅଛି। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଅଛି। ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଧାରା 14 ସମାନତାର ଅଧିକାର ଦେଖାଇଥାଏ, ଧାରା 15 ସାମାଜିକ ସମାନତା ଦେଖାଇଥାଏ, ଧାରା 16 ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ସୁଯୋଗର କଥା କହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧାରା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଆମ ଭାରତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ବା ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବ ହେଉଛି ଆମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ। ତ ପିଲେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରୁଅଛୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।